ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர், வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம போல் வின்னர் ஒன் ஆஃப் த மூவி தான் பார்க்க போறோம். நம்ம என்ன மூவி பார்க்க போறோம்? சட்டத்தின் மரியாதை. ஓகே, இந்த மூவி என்ன ஸ்பெஷல்? இந்த மூவி பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. இந்த மூவில நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ஸ்ல வந்துட்டு நம்மளோட வீட்டு மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. வினை தாண்டி வருவாயா அது மாதிரி இருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நம்ம வினை தாண்டி வருவாயில வந்துட்டு மெயினே வந்துட்டு மியூசிக் தான். அதனால நாங்கள் மியூசிக் டைரக்டர் யாருன்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா ஷான் ரகுமான் சொல்லி போட்டிருந்தது. சரி யாருப்பா இவருன்னு சொல்லி போய் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பார்த்தோம்ல, ஒரு வடக்கன் செல்ஃபி. ஒரு வடக்கன் செல்ஃபி இவர் தான் போட்டிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வேற என்னென்ன படம்லாம் போட்டிருக்காருன்னு பார்த்தா உன்னுடைய ஃபேவரட் ஓம் சாந்தி ஓசனா அந்த படத்துக்கு போட்டிருக்காரு. ஆடு சீரிஸ் ஃபுல்லா இவர் தான் போட்டிருக்காரு. பிங்கி பாட்டு அது அதுக்கப்புறம் நிறைய போட்டிருக்காரு நினைக்கிறேன். சோ இதெல்லாம் தான் அவருடைய அந்த சிக்னேச்சர் மியூசிக்ஸ். ஓ நைஸ். நானும் கூட எங்கேயோ பார்த்தேன், அவர் வந்து ஜிமிக்கி கமல் சாங் இவர் தான் போட்டிருக்காரு. அப்புறம் அந்த கன் வச்சு இப்படி சொல்லுவாங்க, அந்த மியூசிக் அவர் தான் போட்டிருக்காரு. சோ வெரி நைஸ். அதுக்கப்புறம் டைரக்டர், இந்த படத்தோட டைரக்டர் யார் தெரியுமா? யாரு? நேத்து நம்ம ஒரு டிடெக்டிவ் பார்த்தோம்ல. ஆமா, யார் டிடெக்டிவ்? வினித் ஸ்ரீனிவாசன் தான் அந்த படத்தோட டைரக்டர். அந்த படத்திலே வந்து செமையா வந்துட்டு ரைட் பண்ணியிருந்தாரு. அவர் தான் ரைட்டர் நினைக்கிறேன். செமையா ரைட் பண்ணி வச்சிருந்தாரு. இந்த படத்தோட டைரக்டருமே அவர்தான். அவங்க அப்பா அதில் நடிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ரீனிவாசன் நடிச்சிருக்காங்க. அவங்க டைரக்டர் அப்பா அதனால இருக்குல்ல, அவர் டைரக்ட் பண்ணிருக்காரு, இவங்க நடிச்சிருக்காங்க அப்பா. நம்ம நிறைய இடத்துல பாக்குறோம். லைக் இந்த வினித் ஸ்ரீனிவாசன் அப்படின்னா ஸ்ரீனிவாசன் அப்பா இருக்காங்க. கல்யாணி பிரியதர்ஷனுக்கு வந்து ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கு. பயங்கரமா டேலண்டட் பீப்புளா இருந்திருக்காங்கப்பா எல்லாரும். நைஸ். ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு அவரோட எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த படத்தை. இந்த படம் வந்துட்டு நம்ம பெங்களூர் டேஸ் பார்த்தப்பவே கீழே வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் மீட் பண்ணும்போதே இதுல தட்டத்தின் மரியாதையோட அந்த ஒரு இது வச்சிருக்காங்க, ரெஃபரன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் ஃபிளைட்ல மீட் பண்ணும்போதெல்லாம் அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே, இந்த மூவியோட காஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். நம்ம நெவின் இருக்காரு, இஷா தல்வார், ஸ்ரீனிவாசன், அஜு வர்கீஸ், சிஸ்டர். அவங்க இது வந்து காலேஜ் டைம்ல பயங்கரமா ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருந்ததுப்பா. இவங்க ஒரு மாதிரி ஏதோ ஷால் தலையில போட்டு போவாங்க. அந்த பாட்டு பயங்கரமா ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருந்தது. பட் நான் மூவி பார்த்தது இல்ல. ஓகே, அஜு வர்கீஸ் இருக்காங்க, மனோஜ் இருக்காரு. அஜு வர்கீஸ் இருக்காரா? அவ்வளவுதான். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த படமே சரியான காமெடி, ரெண்டு பேரும். ஆமா, அஜுதான் மாஸ்க் காமிச்சிருந்தாரு போனதுல, ஒரு வடக்கன் செல்ஃபில. எஸ். கோட்டயம் பிரதீப், வேற யாரும் இருக்காங்க, மிச்சம் யாரும் நமக்கு பெருசா தெரியல. ஓகே, மூவிக்குள்ள போயிடலாமா? போயிடலாம். ஓகே, இது என்ன கன்னியாகுமரி லாஸ்ட் ரோடு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. ആ ഓടുന്ന ഓട്ടത്തിൽ വഴുതി കടലിൽ വീണാ മതിയായിരുന്നു. കടല് ഭയങ്കര കടല് തന്നെയാണല്ലേ? വെറുതെ അല്ലല്ലോ ഇന്നെ കടലിന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതെവിടം വരെ പോവായിരിക്കും? ഒരു ദുബായ് വരെ എന്തായാലും പോവായിരിക്കും. ഒരു ബോട്ട് എടുത്തു പോയാ കുറെ സമയം എടുക്കും അല്ലേ? അതെടുക്കും. പണ്ടെന്റെ ഉപ്പ ഈടുന്ന് ആ കാണുന്ന അറ്റം വരെ നീന്തിയിട്ട് വന്നിനേനത്ര. ഇന്റെ പറഞ്ഞ ബടായി അടിച്ചായിരിക്കൂടാ. അതിനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ശനിയാഴ്ച എന്നെ ഉപ്പ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ട് കേട്ടാ. ഏടെ? ലോട്ടസില് കാലാപ്പാണി படம். ഉപ്പ പറഞ്ഞത് அப்படி ஒரு படம் இருக்கா? நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. മോഹൻലാൽ മരിച്ചോ? ദുഷ്ട. ஐயோ, சோக படமா? ഇഞ്ചി കണ്ടില്ലല്ലേ? സ്പോയിലർ പൊട്ടാർപ്പ അതുക്കുള്ള നമുക്ക്. ഇനി അതിലുള്ള പാട്ട് കണ്ട മോഹൻലാലും താപവും കൂടിയുള്ള ഇല്ലടാ, ഉപ്പ എന്റെ കണ്ണു കുത്തിക്കളഞ്ഞു. സാരമില്ല, ചിത്രഗീതം വരുമ്പോ നോക്കിയാ മതി. ഇഞ്ഞി കണ്ട? ഞാൻ ഫുള്ളും കണ്ട്. பாவிகளா, பார்த்தா 5ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற மாதிரி இருக்கீங்க. இதுதான் நம்ம நெவின் கேரக்டர் நினைக்கிறேன். എന്തൊരു മൊഞ്ചാടാ. കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പെണ്ണിനെ കഴിക്കണം. കല്യാണ ഇനിയിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കല്ലേ? വലുതാവുമ്പോ അവൾക്ക് ഈ മൊഞ്ചൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ? ഉമ്മച്ചി കുട്ടികളുടെ മൊഞ്ചൊന്നും പോയി പോവൂല. എടാ, കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്ത തട്ടോട്ട പെണ്ണിനെ ഇനി തലശ്ശേരി കണ്ടിനാ? അതില്ല. പക്ഷെ ഇനി ഹിന്ദു അല്ലേ, അതൊരു പ്രശ്നാവോ? പോടറാ, ഇനി എന്തെന്നാന്ന് പറയുന്നത്? എടാ, പ്രേമത്തിന് മതമില്ല. മാമൻ പറയുന്നത് കേട്ടതാ ഫോണില്. ലൈനാന്തെന്ന്. എന്തായാലും ഇനി വേഗം പ്രാർത്ഥിച്ചോ. കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പ്രാർത്ഥിച്ചാ പടച്ചോൻ വേഗം കേൾക്കും. അപ്പൊ വലിയ ആളായാലോ? വലിയ ആൾക്കാരെ പടച്ചോൻ വലിയ മൈൻഡില്ലാന്നേ. അത് ശരിയാ. പടച്ചോനെ, എനക്ക് ഇവിടെ കെട്ടിച്ചു തന്നെ. നിന്റെ പടച്ചോൻ ഏതാ? മുത്തപ്പൻ. പേര് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക്. ഓളെ പടച്ചോൻ വേറെയാ. കൺഫ്യൂഷനായി.
ஜெயிலுக்குள்ள இருக்காரு. രാത്രിയെല്ലാം ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിട്ട് മനുഷ്യന് സംഭവം പണിട്ട് വന്നിരിക്കാറ് நினைக்கிறேன். പ്രേംകുമാർ സാർ ആയിരിക്കും. ഹലോ, ഓക്കെ സാർ, ശരി സാർ. കോട്ടയം പ്രദീപ്. പ്രേംകുമാർ സാർ ഇപ്പോൾ എത്തും. മിനിസ്റ്റർ വന്ന് പോകുന്നവരെ എല്ലാവരോടും നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ രാത്രിയും പോയി കിട്ടി. അമ്മ തൊണ്ടിരിക്കാറുപ്പാ. ഞാനിപ്പം വരാം. ഇവൻ ഒരുമാതിരി പഴയ പോലീസുകാരുടെ സ്വഭാവം. അയ്യന്റെ അമ്മോ, എന്തൊരു പാവം. കണ്ട JDF നേതാവിന്റെ മതിൽ ചാടി കടന്നോനാന്ന് ആരെങ്കിലും പറയോ? ആ വീട്ടില് 2 ഐറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, നേതാവിന്റെ അനിയന്റെ 2 പെമ്മക്കള്. അതിലേതുമായിട്ടാ? ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സൂക്കട എല്ലാം ഉണ്ടാവും. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ? നമ്മൾ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് കാനഞ്ചിറക്കൊരു ബസ് പിടിക്കണം. സ്റ്റോപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാർത്തിയായനിന്റെ വീട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അറിയൂല. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഏടിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി, ആരും പറഞ്ഞു തരും. ഇനി സൂക്കട പെണ്ണിനാണെങ്കിൽ ഏത് ബസ് പിടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാടാ. എന്റെ ഐഷ്യനെ കുറിച്ചൊരു അക്ഷരം വേണ്ടി പോരുത്. ചോര ഇനി മരുന്ന് മേടിക്കാൻ ഏത് ബസ് പിടിച്ച് പോകേണ്ടി വരുമോ എന്തോ. നിർത്തടേ മനോജ് സാർ ഓനെന്നെ തല്ലി സാർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിന് ഓനെന്നെ തല്ലി സാർ. നാണമില്ലേടേ, പീക്കിരി പിള്ളേരുടെ അടി മേടിച്ചിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ വന്നു. താൻ പോലീസുകാരനെ അതാ നേഴ്സറി കുട്ടിയാ. പോയി മരുന്ന് വെച്ചിട്ട് വാ. ചെല്ല്. ഡേയ് ചേഞ്ച് എനിക്ക് വേണം, ബാക്കി കൊണ്ട് അടിച്ച് വില വരുന്നു. എന്തോ എന്തോ ചോദിച്ചു മേടിച്ചതാ. സതീശനെ അറിയാലോ. യവനല്ലേ മറ്റേ പാർട്ടിക്കാരെ, നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ഖാറിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഇല്ലേ? അത് തന്നെ സാർ. എന്തടേ പോലീസുകാരെയൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ബഹുമാനം പോരെ? സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞ തന്റെ ഇടമുള്ള ഏത് മലയാളിക്കും നോവും സാറേ. അപ്പൊ ഇതൊരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ്. എന്തടേ അവളുടെ പേര്? ആയിഷ. അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ വീട്ടിലെയാ. ഓഹോ, എന്താ നിന്റെ പേര്? വിനോദ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം കളിയാണ്. കേറി വാ, കേറി വാ. നിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാനൊരു അസാധ്യ കാമുകനായിരുന്നു കേട്ടാ. ഉള്ളത് ശംഖുമുഖത്ത് ഇന്ത്യൻ കാഫി ഹൗസിലൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് പ്രേമിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അവസാനം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിൽ നാടി കിട്ടിയപ്പോ അത് നിന്നു. ഒരുപാട് പ്രേമത്തിന് സാക്ഷി നിന്നിട്ടുള്ളവനാണ് SI പ്രേംകുമാർ. അതൊരു സുഖം. ഈ JDF നേതാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രേമിച്ച കഥ എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണമല്ലേ? വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്ത് പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നിന്റെ പ്രേമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യും. സാർ, ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഏറ്റെടുക്കല്ലേ, പുലിവാലാവും. പുലിവാലാവട്ടെ, നമ്മള് പോലീസുകാരെന്ത് ഒട്ടുമത്തെ കൂടെ തന്നെ നടക്കണത്. യവൻ കള്ളനൊന്നും അല്ലല്ലേ, യവൻ കാമുകനാണ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ്, തലശ്ശേരിക്കാരനാണ്. അതൊരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. നീ പറ, എങ്ങനെ അവളെ കണ്ടു, എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എങ്ങനെ അടുത്തു, എങ്ങനെ ഇവിടെത്തി, എല്ലാം പറ. പോരട്ട് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോകാതെ ബൈജു ഒന്ന് നിർബന്ധിക്കണേ. இவர் யார் பச்சில்லான போலீஸா இருக்காரு. தலசேரிக்காரா இருப்பாரு. வந்தாரு. எங்க பிரியாணி கூண்ட வேற மாதிரி இருக்கு. தலசேரி பிரியாணி லேயர் லேயரா குக் பண்ணுவாங்க. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിഷ്കളങ്കയും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ മകളുമായ സൽമയെ നിക്കാഹ് കഴിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ പാട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അജു ഇത് കുട്ടിയാ இருக்காரு. അജു സുഹൃത്താട്ടാ, ഇവനേക്കാൾ നന്നായി വേറെ ആർക്കും എന്നെ അറിഞ്ഞു. ട്രോൾ பண்றாங்க. ஓ, இது ஒரு பிருத்விராஜன் ஒரு ஃபேமஸ் சாங் அது. அதை இவங்க சும்மா ட்ரோல் சாங்கா போட்டுருக்காங்க. வேணும் ஹீரோயின் இன்ட்ரோ வரப்போகுது. ബാക്കി ഞാൻ പറയാം. നീ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് വരും, അവൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വരും. ഹാളിന്റെ നടുക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂട്ടിമുട്ടും, കണ്ണും കണ്ണും തമ്മിലുടക്കും. ഇതല്ലേ പരിപാടി? ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സുഹൃത്തിന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കൂടാൻ വന്ന മൊഞ്ചത്തി കുട്ടിയിലേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സ് കുതിച്ചു. കുതിച്ചു പാഞ്ഞ എൻ്റെ മനസ്സിന്, പക്ഷെ കുതിച്ചു പാഞ്ഞ എൻ്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല.
ഓടി വരുന്ന ഇവിടുത്തെ കാമിച്ചാங்க എപ്പോ തല്ലി വിട്ടാ ഓടി വന്ന് പിടിച്ചിട്ടാ ഇരുപ്പാവ്. വീഴ്ചയുടെ കടുപ്പം പരിക്കുകളില്ലാതിരുന്നത് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. ഇടവും വലവും നിന്ന് കൂട്ടുകാരെന്നെ ശകാരിക്കുമ്പോഴും നേരത്തെ ചില ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ കേട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ആ മുഖമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ എന്നെ വീഴ്ത്തിയ ഐഷേൻ്റെ മുഖം. காரி துப்பிட்டு இருக்காங்க சுத்தி முத்தி. എനക്കോളെ കാണണം. ഹോസ്പിറ്റൽ சோஜா ராஜகுமாரி. ഐഷ ஆயிஷா இந்த படத்துல மட்டும்தாவா ஹீரோயின்ஸ்லாம் தூங்கும்போது அழகா இருக்காங்க. ും പെണ്ണൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയത് ആദ്യമായിരുന്നു. എന്നെ കാത്തിരുന്ന മറ്റൊരു അത്ഭുതം ആ ഹോസ്പിറ്റൽ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ. അച്ഛൻ ഓരോ മാസം അമ്മയ്ക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതെന്നെ നോക്കാനാണല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്ക് കളിപ്പാട്ടം ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരണ്ടേ? എനിക്കൊന്നും വാങ്ങിച്ചു തരൂല, സത്യം. അപ്പൊ ഇത് അച്ഛനെ അറിയിക്കണ്ടേ? പക്ഷെ അമ്മ അറിയാണ്ട് വേണം. അതിനാണ് ഈ ടെക്നിക്ക്. കളങ്ങളിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഒളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂത്രവിദ്യ ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചു. എ ബി സി ഡി. ഓരോ അക്ഷരത്തിനും പകരമായിട്ട് ഓരോ കള്ളികൾ. ബി. എഴുതുന്നയാൾക്കും വായിക്കുന്നയാൾക്കും അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും പിടികിട്ടാത്തൊരു കോഡ് ഭാഷ. കൊള്ളാലോ. എന്താ ഇതിന്റെ പേര്? സ്റ്റെൻസിൽ. இந்த ஷேப்ஸ் வச்சு இந்த லெட்டர்ஸ் வந்து இது பண்ற மாதிரியா? ഐ ആം സോറി ഐഷ എന്നൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി തരുമോ ഈ സ്റ്റെൻസിൽ വെച്ചിട്ട്? ആ ஓ എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു തരാ? ഇതെനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ആ കിടക്കുന്ന ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ ഇതാ ചേച്ചി കൊടുക്കോ? ആരു തന്നൂന്ന് പറയണം. ഒത്തിരി തമ്മിലും കൊടുക്കുക ഫ്രാൻസ് இருந்தாங்க. ശ്യാമാംബരം പുൽകുന്നൊര വെൺചന്ദ്രനായി നിൻ പൂമുഖം. ശ്യാമാംബരം പുൽകുന്നൊര വെൺചന്ദ്രനായി. മാധവൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. വിപ്ലവകരമായ പ്രേമത്തിൽ അടി കിട്ടുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ പറയണം. പ്രേമത്തിനൊന്നും ഒരു തടസ്സമാൻ പാടില്ല. ആവാനേ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും അയാളുടെ ലെതർ ഫാക്ടറി പൊട്ടിക്കാൻ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാരോട് പുള്ളിക്ക് പ്രേമം കൂടി വരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അബ്ദു ആശയപരമായി പല തർക്കങ്ങളുണ്ട്. അടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല. അബ്ദുൾ ഖാദറെ പഴയ കതിരൂർ കളറിയാ. കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്. വില്ലന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പ്രേമിക്കണേ. പ്രധാന പ്രശ്നം ഇതൊന്നുമല്ല. എടാ ഓക്ക് ഇവനെ ഇഷ്ടമുണ്ടേ. ഓളെ കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുട്ടിയാ. ഇവനോ ഗവൺമെന്റിന് പോലും വേണ്ടാത്തൊരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലും. അതും എങ്ങനെ തോറ്റ് പഠിച്ചു. കലോത്സവത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസ രചനയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഐഷിക്കാം. ഇവനാണെങ്കിൽ ഉപന്യാസത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നെയാ എനിക്കറിയാം അതൊരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരന്റെ പേരാ. എടാ അത് മെസ്സിയാടാ. ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ സൗന്ദര്യമുള്ളത് മാത്രമാണ് ഏക ആശ്വാസം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ. ഫാമിലി സെറ്റപ്പ് ഒന്നും മൊത്തത്തിൽ ശരിയല്ല. അച്ഛൻ വല്ല കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ ഗോൾഡോ റബ്ബറോ ഉള്ളിയെങ്കിലും. കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ? ആയ കാലത്ത് ഒരു സ്ഥലവും മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുറിയിലും ചേർന്നിട്ടില്ല. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ മലന്ന് കിടന്ന് മാതൃക പേപ്പർ വായിച്ചിരിക്കുക. എന്തെന്നാണ് വായിക്കുന്നത്? ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ചാണകം മാറി തീർക്കാനുള്ളതാണോ ജീവിതം? പശുവിനെ വളർത്തുന്നതിന് പകരം വല്ല പോമറേനും പട്ടീനെയും വളർത്തിക്കൂടെ? പട്ടി പാല് തരില്ലെന്നേ പാല് മിൽമെന്ന് വാങ്ങിപ്പോരെ. അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം പോലും ഇല്ല. ഐഷേനോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും? ചിഞ്ചു ഉമ്മയൊന്നും തരരുത്. ഇത് ഞാനാ. എന്താ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവം എവിടെ വെച്ചിട്ടാ? വട്ടപ്പാടിയില്ല, പയ്യന്നൂർ വെച്ചിട്ടാടാ. കാര്യം പറ. എടാ ഐഷ എന്തായാലും കലോത്സവത്തിനുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എനക്കും വരണം. വന്നോ? എനക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കുറവാന്നു. എന്റെ ഞാൻ തരൂല. ബോധമില്ലാത്തവനെ പറയുന്ന കേക്കടാ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിൽ പങ്കെടുത്താ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടും. ഇനി എന്നെ ദഫ്മുട്ടിന് ടീമിൽ നിന്ന് എടുപ്പിക്ക്. ദഫ്മുട്ട അതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാ. ചിഞ്ചുവിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ്റെ കാര്യം പറയും. പുലർച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വാ. അലവലാതി
സൈഡിൽ പറ്റിയ മാഗസിൻസ്. മാഷ് ചെറുപ്പക്കാരനാ, 17 വയസ്സോട് ദഫ് മുട്ട് പഠിപ്പിക്കാം. ഇനി എന്റെ കൂടെ എന്നാ മതി, എല്ലാം ശരിയാക്കാം. ഇനി അതൊക്കെ നോക്കുക. പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ടെന്ന്. என்னாச்சு? നജാഫ് ഏതോ ഹിസ്റ്ററി ഇருக்கு. ഇവനായിട്ട് എനക്കൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട്. ഫ്ലാഷ് ബാക്കിന് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കോ? ഞാൻ സെയ്തർപള്ളിയിലായിരുന്ന കാലം, അബ്ദു മുസ്തഫയൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലം, എൻ്റെ +2 പഠനകാലം. എപ്പോഴും കൂടെ 2 സുഹൃത്തുക്കൾ, എന്നെക്കാളും 1-2 വയസ്സ് മുതിർന്നവരാ. നിജാദ്, മജീദ്. റെയിനിങ്. നമ്മുടെ ഗാങ്ങിന്റെ പേര് സ്മാർട്ട് ബോയ്സ്. തലശ്ശേരി ഞങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയിലായിരുന്നു. ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. ബൈക്കിന് ബൈക്ക്, പണത്തിന് പണം, ചെലവ് മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരാൾ, മജീദ്. ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കുഞ്ഞുട്ടിയുടെ മകൻ. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞുട്ടി സേതർപള്ളിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. ഇപ്പോൾ ചായക്കട നടത്തുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് മജീദ് തലശ്ശേരിന്റെ രാജകുമാരനായിരുന്നു. മജീദിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ രാജകുമാരി ഫാത്തിമ. இவங்களை இவ்வளவு சின்ன பொண்ணை இப்பதான் பாக்குறேன். ஸ்கூல் ஏஜ் மாதிரி இருக்காங்க. இது யாரு? அச்சோ வந்தானே இது? ஆமா, പിടിച്ചിരിക്കും മോളെ. ഓ ഓ ഓന്റെ പേരെന്താടാ? നജാഫ്. ഓ നജാഫ്. ഓനെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല. നമുക്കോനെ പൊക്കണം. സെയ്താർ പള്ളിയിലെ പെണ്ണിനെ അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരുത്തം വളക്കണ്ട. അങ്ങനെ സംഭവിച്ച പിന്നെ നമ്മുടെ അങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ബോയ്സ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലേ വിനോദേ? ശരിയാ, സ്മാർട്ട് ബോയ്സ് ഉള്ള പേര് മാറണം. ഒരുമാതിരി തൊട്ടി പേരല്ലേ? അതല്ല, ഓനെ പൊക്കുന്ന കാര്യം. ആ இதை போய் சம்பவம் பண்ண போறானுங்க. ஆக்சுவலி அவர் பிரதரா இருக்கா? யார் பிரதரா இருந்தா? அவங்க ரெண்டு பிரதர் சிஸ்டர் இருந்தா. அப்படி சொல்றேன். മുറുക്ക കെട്ടിക്കോ, ആടെ അറിയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഒബ്ലാം കെട്ടിക്ക് അടി വീഴാൻ നോക്കിക്കോ. അതെവിടെയാ? തലേന്റെ പുറകിലടാ പന്നി. ഓക്കെ അബ്ബാക്കെല്ലാം അടിയുള്ള உனக்கு அசால்ட்டுக்கு பண்ணின்றானுங்கப்பா. ஐயோ பிடிக்கிட்டா பண்ணி திட்டக்கூடாது. அப்படி ஓகே, அப்படி உன்னை ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு வார்ன் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பண்ணியிருக்கேன். அப்படி எதுக்கு அடிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டாருங்கடா. ചെന്നിനായത്തിന്റെ വേരും മുട്ടയുടെ വെള്ളയും പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊരു സവാരി ഗിരിയുണ്ട്. ചതവിന് ബെസ്റ്റാ. ഹീറോയിസം കൂടിയപ്പോൾ രാവണപ്രഭുലെ ഡയലോഗും കുറെ കാശ് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സ്വന്തം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തത് മജീദ് എറിഞ്ഞു. പക്ഷെ അന്നല്ല. ശരിക്കും കിട്ടിയ അപ്പൊ ഫാത്തിമയുടെ കാര്യം? ഫാത്തിമയിലെ വേറെ വഴിക്ക് പോയി. നജാഫിനെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. സേതർപള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ പേടിയായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ദഫ് മുട്ടും വടിയായി. സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്നോട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് നന്ദി പറയേണ്ടവനാണ്. ഫാത്തിമ പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ ഖദീജയായിട്ട് ലൈനാവുന്നത്. ചെമ്മീൻ ബിസിനസ്സുകാരൻ മൊയ്തൂട്ടിന്റെ മോള്, ഒറ്റ മോള്. ഓള് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ബൈക്ക് മാറ്റി, വീട് വാർത്തു, മാർബിൾ ഫ്ലോറിംഗ്, LCD TV. സ്നേഹം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ശരി, ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. കുറച്ച് സ്നേഹം കൊടുക്കാറായി. ഇവന്റെ കാര്യം നാളെ രാവിലെ 7:30 മണിക്ക് പ്രാക്ടീസ്. இது என்னது? இது டஃப் மட்டும்னா இவன்ட்டோ மியூசிக் போலப்பா. പ്രാണന്റെ നാളങ്ങൾ എന്താ
கல்ச்சுரல்ஸ் போகணும்னா ஏதாவது இன்வால்வ் ஆயிருக்கணும் போல, இன்டர் காலேஜ் மாதிரி. കൃത്യം 3 മണിക്ക് ലളിതഗാന മത്സരം വേദി 1-ൽ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓ, അപ്പൊ ഫുഡിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ? ശരി. ഈടുന്നല്ലാലും ഫുഡ് പണിയെ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കണം. പുറത്തൂണിന് 20 രൂപയാ. വയറ്റിളക്കത്തിന്റെയും ചെറുതയുടെയും ഗുളികയ്ക്ക് 2 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങി വാ. നൈസ്. ആയിഷ തട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്ന കണ്ടില്ലടിയാ, കൊല്ലാണ്. തട്ടത്തിൽ മര്യാദ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണിന് എന്നെ ഇഷ്ടാവൂടാ. ഇനി കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിളാരുടെ കാമുകന്മാരെ കണ്ടില്ലേ? എന്താ തനി ഉളന്മാരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലേ? സമീപനം പാലിക്ക്. അവർ നല്ല ട്രെൻഡാ இருக்காருப்பா. പുറകെ തന്നെ വരണേ, ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണേ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉദയാസ്തമന പൂജ വേണ്ട, പൈസയാ, ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിച്ചോളാം. നിർമ്മലഗിരി കോളേജിലെ മാഷും മൊത്തം പിള്ളേരും ഉണ്ടല്ലോ. പടച്ചോനോട് ബാർഗൈൻ ചെയ്യുന്ന കേട്ടേരെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. നാണെന്തൊക്കെയോ അവിടെ മുടി തള്ളി വിട്ടും പൊങ്ങ പൊങ്ങ പൊങ്ങനെ. മാഷേ, 3ാമത്തെ സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്തുള്ള ക്യാൻറ്റീനിൽ തിരക്കുറവാ. അതെ അയ്യോ എല്ലാരും പോവസ്ഥ. അളിയ അത് ഞാൻ നീ എന്താടാ സത്യമാഷ പഠിക്കുക? കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ പേര് വിവരം കമ്പ്യൂട്ടർ സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ഇപ്പം. അതിന്റെ മെയിൻ ആൾ എൻ്റെ ഒരു ചങ്ങായിയാണ്. ആടന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഐഷന്റെ ID പ്രൂഫ്. എടാ, ഈ പെണ്ണും പ്രേമൊന്നും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ആയവർക്കൊന്നും അമ്മമാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ആമ്പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. ഓള് പയ്യനൊക്കെ ഓള് ജോഡിച്ചോടത്ത് കാണും. ദിനേശിന്റെ ബൈക്ക് എടുത്തോ, ചെല്ല്. ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് പോടുറാ. இதுலதான் வருமா? ആ ചേച്ചീനെ നോക്കി ഇറങ്ങിയതല്ലേ? ഇനിയെന്താ ഇവിടെ? അമ്മ SN കോളേജിലെ പ്രൊഫസറാ, ഓൺ ഡ്യൂട്ടിയാ. ഓ, அந்த இதுல எழுதி கொடுக்க போறானே ஏதாச்சும். ഇനി എനക്കൊരു സഹായം ചെയ്യുവാ? എന്നെ എപ്പ കണ്ടാലും സഹായം. தெரிஞ்சு அந்த சைன் லாங்குவேஜ்ல இதை எழுதி கொடுக்க போறான். வித் இன்ட்ரோட கொடுத்துட்டானே. யாருக்குன்னு தெரியாம எழுதுறாங்களா? ID ப்ரூஃப்னு தேங்க்ஸ் அலியா. இல்லப்பா, அவளுக்கு தெரியாது இல்ல எது எது என்னன்னு. ഐഷ, റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങാട്ടാ. ഇന്ന് നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണോ? ടിജു, ഇംതിയാസ്, ഇന്ന് ഐഷയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. വാ, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഐഷ. ആ സമയത്തോളെ ചിരി ഒന്ന് കാണണം സാറേ. അപ്പൊ ഞാൻ വടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ശവത്തിന് ചിരിച്ച മുഖമായിട്ടുണ്ടാവും. இருக்க மாட்டானா? இருக்கான். சொல்லிட்டாவே. ഐഷ എന്നെ കണ്ടു. ഓൾ ആദ്യത്തെ നോട്ടം. 1000 കണ്ണുമായി എന്നിൽ നിന്നും പറന്നകന്നൊരു പൈങ്കിളി, മലത്തിൻ കിളി. നിനക്കൊരു വീക്ക്നെസ് അല്ലേ? തട്ടെന്നാണ് சொன்னாரு. പിന്നെ ചുറ്റുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല, ആ തട്ടത്തിനകത്തുള്ള മുഖം മാത്രം. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പൂത്തു നിന്നൊരു, എന്നിൽ നിന്നും പറന്നു പോയൊരു.
എന്റെ എന്റെ പേരെങ്ങനെ അറിയാം? സൽമ പറഞ്ഞറിയാം. ആരാ സൽമ? മുസ്തഫയുടെ വൈഫ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ സിസ്റ്റർ. ഓ, അവരുടെ കല്യാണത്തിനല്ലേ ഇയാൾ എന്നെ ഇടിച്ചിട്ടത്. സൽമ എല്ലാം പറഞ്ഞു. വെഡിങ് ആൽബത്തിൽ ആളെയും കാണിച്ചു തന്നു. ഐ എം സോറി എന്ന് മാത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ? എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ എങ്ങനെ അറിയാം? ഐഷ, എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറാം. പയ്യന്നൂർ കോളേജിന്റെ വരാന്തയിലൂടെ ഞാൻ ഐഷയോടൊപ്പം നടന്നു. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രത്യേകതരം പാതിര കാറ്റുണ്ട്. അത് അവളുടെ തട്ടത്തിലും മുടിയിലൊക്കെ തട്ടിത്തടഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും പെണ്ണിന്റെ മഞ്ച് കൂടി വന്നു. അന്ന് ആ വരാന്തയിൽ വെച്ച് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു, മറ്റൊരുത്തിനും ഇവളെ വിട്ടുകൊടുക്കൂലെന്ന്. ഈ ഉമ്മച്ചിക്കുട്ടി ഇവളെന്റെയാണ്. പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ. Okay, thank you for watching part 1. நம்ம part 2 சந்திப்போம். Bye bye.